A, B, C, and D are four masses. Okay, A, B, C, D are four masses. Okay, carried by a rotating shaft at a radius of 100, 125, 200, and 150 mm respectively. Okay, so A, B, C, D for four masses they are carried by rotating shaft with the radius of 100, 125, 200, and 150 mm respectively. This is the four masses A, B, C, and D is a four masses. This is the position of masses in planes. Okay, the planes in which the masses revolved. Okay, it is revolved as spaced. Okay, the planes in which the masses revolve. Okay, masses வந்து rotate ஆகுது ஒரு ஷாப்ட்ல வந்து அந்த மாஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்பேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா 600 mm அப்பார்ட் ஒவ்வொரு மாசம் 4 மாசஸ் இருக்கு இந்த 4 masses distance each masses distance is 600. Okay, this distance is 600. Okay, each mass distance is 600 mm. This is also 600 mm. Okay, 600 mm apart, and the masses of B, C, and D are okay. B, C, and D are 10. Okay, A is unknown. Okay, is the unknown one. A, so B is 10 kg. This is the 10 kg. Okay, 5 kg and 4 kg. Okay, 5 kg and 4 kg. Okay, his mass A is unknown one. B and C and D is 10 kg, 5 kg, and 4 kg. The four masses is distance. It's a space of 600 mm apart. Okay, find the required mass A and the relative angular settings. Okay, so we want to find the mass of A and also the position of masses. So angular position of masses of four masses so that the shaft shall be complete balance. Okay, the three masses கொடுத்திருக்காங்க இந்த three masses distance கொடுத்திருக்காங்க position of planesல the mass A கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவுன்னு அதே மாதிரி இந்த mass A வந்து எவ்வளவு ஆங்குலர்ல இருக்கு ஓகே இந்த பிசிடி கூட எந்த ஆங்கிள் பொசிஷன்ல இருந்தால் கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் ஆகும் படிக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் சிடியோட ஆங்குலர் பொசிஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆங்குலர் பொசிஷனும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நமக்கு கொடுக்கல ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா மாசஸ் வந்து இதை ஆட் பண்ணல இந்த 4 மாசஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மாசஸ் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணல ஸோ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த ஒன்லி 4 மாசஸ் ஓகே a plane is only 4 masses okay is mass A okay here is mass is A mass A planes B plane C and D plane so this is the 4 planes so mass A okay is unknown is the MA mass A is MA mass B is 10 okay mass B is 10 kg mass C is 5 kg mass D is 4 kg mass D is 4 kg is the radius of masses okay the radius of masses is 100 so in terms of mm la கொடுத்துறாங்க so you want to convert to the meter okay so 100 mm is the 0.1 0.1 is a 0.125 so 125 is a 0.125 the next is 200 is 0.2 okay so 150 is 0.15 0.15 is the radius of masses next we want to find the centrifugal force okay is omega square centrifugal force divided by omega square is equal to mr centrifugal force is formula is m omega square r okay this is a centrifugal force here omega is constant for all the masses okay is all the masses attached on the same shaft ஒரே shaft attached பண்ணால so omega angular velocity is a similar one so அதனால இதை omit பண்ணிரும் okay so m into r மட்டும் multiply பண்றோம் here is mass is m radius is r okay mr kg meter so 0.1 ma here 10 into 0.125 so 1.25
here 5 into 0.2 is 1, 0.15 into 4 is equal to 0.6, 0.6. So next, distance from the reference plane. We want to find distance. Okay, so distance from reference plane in the 4 masses, 4 masses, want to fix the any one masses. Okay, ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதில். ஸோ எது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, எது ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்போ ஸோ ஏ கொடுத்துருக்காங்க, பி, சி அண்ட் டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை நம்ம எது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஏ வந்து ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை சூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இது இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். ஏ இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். ஓகே, ஸோ அட் த பாயிண்ட், ஸோ ஏ இஸ் 0 டிஸ்டன்ஸு, A to B distance is okay 0.6, A to C distance 600 plus 600 1.2, then 3,600. A to D is 600 600 and 600, okay, 1800, so 1.8. This is the distance from the reference plane. So next want to find the centrifugal force. Okay, want to find the centrifugal force. ஸோ கப்புள் வாண்ட் நெக்ஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த கப்புள். இப்போ ஏன் இதை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து இங்கே சப்போஸ் பி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து கப்புள்லேயும் வந்து எனது இந்த அன்னோன் வேல்யூ வந்து அப்பீர் ஆயிரும். ஓகேவா, அப்போது வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா, ஸோ இப்போ ஏதாவது இந்த இங்கே வரும்போது அன்னோன் ஏதாவது ஒன்று வரணும், இல்லை வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஏங்கிளும் நம்மளுக்கு கொடுக்கல, மாஸோட ஏங்கிளுக்கு தெரியாது. ஓகேவா, ஸோ அதனால இது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இதை அன்னோனாக இங்கே ஒரு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா, இங்கே அன்னோன் வந்துருச்சு. ஸோ இதை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட், நான் இங்கேயே வந்து எம்ஏ வந்துருச்சு. ஸோ இதை வச்சு அன்னோன் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எம்ஏ. ஸோ அதனால் இதை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வரும்போது இது 0 ஆகும். ஸோ ஈஸியாக ட்ரா பண்ண முடியும். ஓகேவா, அதனால தான் சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 0.1 எம்ஏ இன்ட்டு 0 இஸ் 0, 1.25 இன்ட்டு 0.6, ஓகே 0.75, 1 into 1.2 is 1.2, 0.6 into 1.8 is 1.08. So this is the table வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம கப்புள் பாலிகன் அண்டு ஃபோர்ஸ் பாலிகன் ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, கப்புள் பாலிகன் அண்டு ஃபோர்ஸ் பாலிகன் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கப்புள் பாலிகனை ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகே, கப்புள் பாலிகன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஏங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். ஏங்கிள் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஸோ கப்புள் பாலிகன் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பி வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இதுதான் வந்து 0ங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா, இப்போ இது ஓன்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த பாயிண்ட்டை ஓ ஆர் ஓ டேஸ் எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாயிண்ட் வந்து பி வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹரிஜாண்டலாக இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். பிங்கிற மாஸ் வந்து இந்த பொசிஷனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இஸ் த ஹரிஜாண்டல் ஒன் பி. ஓகேவா, இஸ் த 10 kg மாஸ். ஓகே, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சாரி சரிங்களா. 0.0 டேஷ் இதிலிருந்து வந்து 0.75 டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இந்த ஸ்கேலில் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கணும். 0.75ங்கிறது ஸ்கேலில் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்கேலு என்லார்ஜ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஆனால் 0.75 நம்ம வரைய முடியாது. ஸோ வாண்ட் என்லார்ஜ். ஓகே, 1 சென்டிமீட்டர் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, என்லார்ஜ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸ்கேலு 0.75 இது பி டேஷ். ஓகே, பிங்கிற மாஸுக்கு தான் வரைஞ்சிருக்கிறோம். ஸோ பிங்கிற மாஸு, ஸோ பி டேஷ் ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, ஸோ ஸ்கேல் என்ன லார்ஜ் பண்ணிடுறீங்களோ அது கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ 0.75 இன்ட்டு இதோட 3 சென்டிமீட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகேவா, ஸோ எல்லா அது கூடயும் 3 சென்டிமீட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு வரணும். ஓகே, பண்ணிவிட்டு வரைஞ்சிட்டு மறுபடியும் அகெயின் வந்து அந்த வேல்யூ மெஷர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் டிவைட் பை 3 பண்ணி தான் ஆக்சுவல் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ 0.75 அந்த ஸ்கேல் நம்ம என்லார்ஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ வேல்யூ குடிக்கும்போது என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் பண்ணணும். பட் ஸ்கேல் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ என்னன்னா டயக்ராம் மட்டும் என்லார்ஜ் ஆகும், ஆனால் ஷேப் அதே தான் இருக்கும். ஸோ 1.2 இருக்கும். ஓகேவா, இது என்ன பண்ணணும்னா சி 1.2. ஓகேவா, இது 0 எல்லாமே இதை பொறுத்து ஆரம்பிக்குது. ஓகேவா,
இந்த 1.2 வேல்யூ வந்து காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் கொடுக்குறீங்க. சரியா? அதே மாதிரி 1.08 வேல்யூ இங்கே பி டேஸில் மெஷர் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் கொடுக்குறீங்க. சரியா? ஆர்க் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. சரியா? திஸ் இஸ் த சி டேஸ், திஸ் இஸ் 1.2. ஸோ ஏரோ மார்க்கு கீழே வரும் பாட்டம். ஓகேவா? திஸ் இஸ் திஸ் சைடு ஒன். ஓகே 1.08. ஓகே 1.08. ஓகே இது வந்து இதுதான் வந்து கப்புள் பாலிகன். ஓகே 0.75 எடுக்கிறோம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிடும். பி வந்து நம்ம ஹரிஜானல் இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து காம்பஸில் 1.2க்கு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு 1.8 ஒரு ஆர்க்கு தான் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கப்புள் பாலிகன் கிடச்சிடும். ஸோ இந்த கப்புள் பாலிகனை பேஸ் பண்ணி தான் எனது ஏங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸை நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும். இப்போ ஏங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுனா, ஸோ ஏங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ். ஓகே ஏபிஎம் ஏங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பி வந்து ஹரிஜாண்டலாக எடுத்துக்கிறோம். ஓகே திஸ் இஸ் அ மாஸ் பி. ஓகே எம்பின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 10 kg. ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பஸில் மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூ கீழே இறங்குது சி. ஓகேவா? இது அப்படியே வந்து ப்ரொடக்டரை வச்சு இங்கே ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 0.0 எடுத்துக்கிறோம் ரெஃபரன்ஸ் 0. ஸோ இதில் அப்படியே காம்பஸ் மெஷர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்படியே கீழே இருக்கும். அதே ஆங்கிள் சேம் ஆங்கிள். இது வந்து மாஸ் எம்சி. அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் இங்கே போகுது. ஓகே இதை மெஷர் பண்ணுறீங்க. இது மாஸ் எம்டி. இதுதான் வந்து ஏங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ். ஓகே இது ஆங்கிள் வந்து இதில் மெஷர் பண்ணுறீங்க. இதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்கும். ஸோ B2D இஸ் 100 degree, B2D is 100 degree, B2C, okay, B2C is 240 degree. Okay, B2C is 240 degree நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகே இது கப்பல் பாலிகன். ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும், ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சி இஸ் அ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் பாலிகன் ட்ரா பண்ணணும். ஃபோர்ஸ் பாலிகன் FB இஸ் அ ஃபோர்ஸ் பாலிகன். நெக்ஸ்ட் want to draw the force polygon. ஓகே ஃபோர்ஸ் பாலிகன் அதே சிமிலர் ஒன்று தான். ஓகேவா? ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியாது, அன்னோன் வேல்யூ. ஸோ 0.1 எப்படி தெரியாது, இது ஃபைனலாக லைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ 1.25 ஃபஸ்ட்டு இருக்கும். ஸோ அது ஹரிஜாண்டல் 1.25 ஹரிஜாண்டல் இஸ் த பி. ஓகே இஸ் த பி, இது 0. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சரியா? அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா சி வரையணும். ஓகே 1.25 அப்புறம் 1 சி. சி எங்கே இருக்குது, இந்த ஓகே அப்படியே இந்த இதே ஆங்கிள் அப்படியே வைக்கிறோம். அப்படியே ப்ரொடக்டர் கொண்டாந்து இங்கே வைக்கிறோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் 1 நம்ம அப்படி எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? இஸ் த சி. தென் நெக்ஸ்ட் டி அடுத்தது. ஓகே 0.6. நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே இந்த ஆங்கிள் அப்படியே கொண்டாந்து இங்கே ப்ரொடக்டரை வச்சுக்கிறோம். ஓகே இந்த ஆங்கிள் வரும். ஓகேவா? இஸ் த 1.25 1 0.6. ஓகேவா? ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோன்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா 0.1 MA. ஓகே 0.1 MA. ஸோ பேலன்சிங் மாசஸ் எப்படி இருக்குது, இங்கே வந்து ஓகேனா பேலன்சிங் மாஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட் ஒன். ஓகே இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஓகே பேலன்சிங் மாஸ் சாரி இந்த ரொட்டேஷன் வருதா இங்கே. ஓகே இந்த ரொட்டேஷன் ஓகே ஆப்போசிட்டில் இருக்காது, இதே டைரக்ஷன். ஓகே 1.25 1.6 டைரக்ஷன் இஸ் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மாசஸ் என்ன பண்ணும், இது ஆங்கிள் அப்படியே 0ல் வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா? 0ல் வச்சுக்கிட்டு இந்த பொசிஷன் அப்படியே ப்ரொடக்டரை வச்சு இங்கே வரைகிறோம். இது எங்கே வரும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பக்கம் வருது. ஓகே இது MA. this is the MA mass. Okay this angle is 155. this angle is 155 degree. ஓகே எங்கன்னா பிஏ பொறுத்து ஏ வந்து 155 டிகிரி இருக்கும். ஓகே நம்ம எதுவுமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கொடுக்கறனால இந்த பிஏ வந்து ஹரிஜாண்டல் மாசத்தை கான்செப்ட் பண்ணி அந்த பிஏ ரெஸ்பெக்டிவ் பிஏ பொறுத்து மற்ற மாசஸ் எப்படி ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொசிஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ். ஓகே இப்போ இந்த மாஸ்
பொசிஷன் ஆஃப் மாஸஸ் ஆங்கிள் வந்து 150 இருக்குது. இந்த மாஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும், எம்ஏ வேல்யூ எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ 0.1 MA இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணணும். அந்த மெஷர் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இது மெஷர் பண்ணும்போது எவ்வளோன்னா 0.1 ஓகே 0.7 kg மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே 0.17 மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும். ஸோ இந்த 0.1 இன்ட்டு ஈக்குவல் 0.7 வந்து MA ஈக்குவல் டு 7 kg. MA ஈக்குவல் டு 7 kg தான் வேல்யூ. ஓகே MA வேல்யூ வந்து 7 kg அண்ட் ஆங்கிள் வந்து 150 டிகிரியில் ஆங்கிள் இருக்கும். ஆங்கிள் வந்து என்னென்னா BOA. ஓகே ஆங்கிள் எப்படி எழுதணும்னா BOA இஸ் ஈக்குவல் டு 155 டிகிரி ஆங்கிளில் இந்த ஏங்கிற மாசு ஃபிக்ஸட் ஆகிருக்கும். ஓகே அப்படி இருந்தால் தான் கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ் ஆகும். 7 kg இருக்கணும், அதே சமயம் 150 டிகிரி இருந்தால் தான் அது கம்ப்ளீட்லி பேலன்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் எதுவுமே கொடுக்கல. இந்த கிவன் ப்ராப்ளத்தில் ஆங்கிள் கொடுக்கல. ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இது ட்ரா பண்ணுறீங்க பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ், அது இந்த டேபிள் போகிறீங்க. கப்பல் பாலிகன் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஆங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸை வரைய முடியும். ஆங்கிள் கொடுத்தா தான் இது வரைய முடியும். கொடுக்கல அப்படின்னா கப்பல் பாலிகன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பொசிஷனை வச்சு தான் இந்த ஆங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ் வரைய முடியும். அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் ஃபோர்ஸ் பாலிகனே நம்ம வரைய முடியும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.